سلام، حالتون چطور؟ امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. امیدوارم 15 تا درسی که گذشته رو خیلی خوب یاد گرفته باشید و بریم به سمت 20 تا درس. و دمتون گرم تا اینجا اومدید، آدمای کار درستی هستید. Je vais vous poser quelques questions. Faites attention. Écoutez attentivement et répondez à voix haute. اینم کادوی تولدت. Voilà ton cadeau d'anniversaire. متنش به نظر سخت میاد. Le texte a l'air difficile. متنش به نظر آسون میاد. Le texte a l'air facile. متنش به نظر جذاب میاد. Le texte a l'air intéressant. میتونیم با هم بخونیمش یا در آینده استفاده کنیم. خواهیم توانست. وای نخواهم زاد. On pourra le lire ensemble. On pourra le lire ensemble. چه انتخاب خوبی. Quel bon choix. Quel bon choix. لازم نبود. راضی به زحمت نبودیم. Il ne fallait pas. Il ne fallait pas. میتونم کمکت کنم اگه بخوای. با آینده بگید. Je pourrais t'aider si tu veux. Maintenant, écoutez la conversation du 16e jour. On pourra boire du café si tu veux. Oui, pourquoi pas. Je vais appeler le serveur. Monsieur, 2 cafés pour nous, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu vas faire pour les vacances? Si j'ai le temps, je partirai en voyage. Ça me semble intéressant. Tu vas où? Je ne sais pas, au sud peut-être. Tu y vas en avion? Non, j'irai en train si je trouve un billet. Et si nous allions ensemble? Comment ça? Tu veux venir avec moi? Oui, c'est plus cool quand on est deux. Avec plaisir. Il faut trouver des billets donc. Je vais vous poser quelques questions. Qu'est-ce que Victor veut faire pour les vacances? Qu'est-ce que Victor veut faire pour les vacances? Il va voyager. Il va voyager. Il va voyager où? Victor va voyager où? Il va voyager au sud. Il va voyager en train ou en avion? Il va voyager en train. Il va voyager seul ou avec quelqu'un? Il ne va pas voyager seul. Il va voyager avec Chloé. بریم شروع کنیم دیالوگ امروزو. میتونیم کافه بخوریم اگه بخوای. On pourra boire du café si tu veux. اینجا بچه آینده دوباره ما استفاده کردیم. آینده فعل پوواره که جلسه قبل درباره‌اش صحبت کردیم. گفتیم که بچه فیوتور سمپل برای فعلای گروه اول و دوم و بعضی از فعلای گروه سوم با مصدر ساخته میشه به اضافه ا ای ا اس ا و او ان اس او زد او ان ت. ولی یه سری فعل ها که فعل پووار هم جزء اوناست، اونا شما باید ریشه‌شو حذف کنید. نمیتونم بگم مثلا حفظ. ریشه‌شو باید حفظ کنید. ریشه‌شو باید از بر کنید. ریشه‌ش چیه؟ پوره. به خاطر همین صرف فعلش این شکلی میشه je pourrais, tu pourras, il pourra, nous pourrons, vous pourrez, ils pourront, elles pourront. و گفتیم جمله شرطی نوع اول سی به اضافه زمان حاله و اون ورش آینده است. البته این دوتا جمله میتونه جاش عوض شه. میتونه اول آینده رو بگیم بعد سی به اضافه زمان حال رو بگیم که اینجا دقیقا این اتفاق افتاده. اول آینده اومده on pourra boire du café si tu veux. میتونم من بگم si tu veux on pourra boire du café. هیچ فرقی با هم دیگه بچه‌ها نداره. Il n'y a aucune différence. Et également ici nous avons utilisé article partitif. C'est quoi un article partitif? Ici nous avons dit du café. Pourquoi? Parce que ici c'est une quantité indéterminée. اینجا چون یک مقدار نامشخص داریم، چون نگفتیم یک فنجان قهوه مثلا انقدر قهوه،
از دو استفاده کردم. آیا میتونم بگم boire le café؟ خیر، نمیتونید بگید، چون لو مقدار نداره. لو در صورت کلی استفاده میشه یا یه چیزیه که قبلا دربارش صحبت کردیم استفاده میشه، ولی اینجا شما نمیتونید استفاده کنید. چرا که نه oui pourquoi pas je vais appeler le serveur، میرم سرور رو صدا میکنم. اپله گفتیم هم سپله بچه‌ها یعنی اسم آدم یه چیزی، اپله میشه صدا کردن ولی و تلفن کردن، یادتون باش. پس سپله یعنی نامیده شدن، اپله یعنی صدا کردن یا تلفن کردن. Monsieur deux cafés pour nous s'il vous plaît، 2 تا قهوه برای ما لطفا. Monsieur deux cafés pour nous s'il vous plaît. بعد میگه که برای تعطیلات چیکار میخوای بکنی؟ کلوه بهش میگه که qu'est-ce que tu vas faire pour les vacances. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est le futur simple. Futur simple, vous le savez déjà, la conjugaison du verbe aller plus infinitif. Qu'est-ce que tu vas faire pour les vacances? برای تعطیلات چیکار میکنی؟ دوباره ما اینجا بچه یه جمله شرطیه، دوباره نوع اول داریم. Si j'ai le temps, si plus présent de l'indicatif, après futur simple. Si j'ai le temps, je partirai en voyage. اگه وقت داشته باشم میرم سفر. Si j'ai le temps، اگه وقت داشته باشم این در آینده میرم سفر. je partirai بچه اینجا از فیتور استفاده شد. partirai بچه گروه سومه، ولی گفتیم یه سری از گروه های سوم خود مصدر رو استفاده میکنه. اینجا پختی خود مصدر رو برداشتیم. صرف فعلش چطوریه؟ je partirai، tu partiras، il partira، nous partirons، vous partirez، ils partiront، elles partiront. partir یعنی عزیمت کردن. je partirai en voyage، اگه وقت داشته باشم میرم به مسافرت. میخواد بره سفر ویکتور. ça me semble intéressant. ما خیلی بچه در روی avoir l'air صحبت کردیم. تو این جلسه بچه من پاهمو ثابت کردم، چون جلسه های قبلی میرفتم جلو، تصویرم کوچیک میشد، بزرگ میشد، داستان میشد. الان سفت وایسادم سر جام که راه نرم، فقط خودم میکنم که جلوست میشم. سامبله بچه مثل همون avoir l'air. خب avoir l'air رو ما خیلی دربارش صحبت کردیم، گفتم بد نیست که از سامبله هم استفاده بکنیم، مثل همون میتونید بعدش استفاده بکنیم. یعنی میگه سالر انترسان، یعنی به نظر جالب میاد، میتونی بگی. حالا این میگه به نظر من، اینجا میتونید سامبله رو برای خودتون هم بگید که به نظر من جالب میاد. ça me semble intéressant. اوکی، میگه ça me semble intéressant، فعل گروه اول هم هست. کجا میری؟ tu vas où؟ je ne sais pas، نمیدونم. je ne sais pas یعنی نمیدونم، فعلش هم savoir. شاید به جنوب، شاید به جنوب. au sud peut-être، au sud peut-être. بچه اینجا سود با ماژیسکول نوشته شده. سود بچه وقتی میگیم جنوب، اگر یه منطقه‌ای رو منظورمون باشه که اینجا منطقه جنوب رو داریم میگیم با بزرگ نوشته میشه، ولی اگه داریم جهت رو فقط میگیم به سمت جنوب و اینا میشه با حرف کوچیک نوشته میشه. au sud peut-être جهت‌های جغرافیایی بچه‌ها چیه؟ به شمال میشه au nord، à l'est به شرق میشه à l'est، au sud به جنوب میشه à l'ouest به غرب میشه. Ici je veux dire c'est le nord, l'est, le sud et l'ouest. Tu y vas en avion، tu y vas en avion. بچه ایگرگ یک ضمیریه که برای مکان استفاده میشه، برای یا قید مکانی. مثلا بگیم به جایی، در جایی. اینجا میخواد بگه تو و مثلا au sud en avion، داره مقصدش رو میگه تو به جنوب با هواپیما میری. برای اینکه داریم مقصد رو میگیم از ایگرگ استفاده میگفتیم. اگر در جایی باشیم یا به جایی مثلا داریم میریم، میتونیم از ایگرگ برای جایگزینی این قید مکانه استفاده کنم. مثلا میگم j'habite à Téhéran، میشه j'y habite، در اونجا زندگی میکنم. je vais à Téhéran، به تهران میرم، j'y vais. اینجا هم پس میگه که تو y vas en avion، تو به اونجا با هواپیما میری. بچه ما معمولا از آن استفاده میکنیم برای وسایل حمل و نقل، en avion، en bus، en voiture. ولی اونایی که دیگه توی یه جایی نیستن، مثلا دوچرخه رو میگیم اولو یا اموتو مثلا میگیم، این شکلی میگیم، ولی معمولا با آن هستش. یه نوع j'irai en train، j'irai en train، با قطار میرن. پس en avion، en train، en voiture، en bus، en métro.
اینجا بچه فعل aller رو داریم توی futur simple. اینجا دوباره یکی از اوناست که vous devez mémoriser le radical. Le radical du verbe aller au futur simple, c'est ir, ir. Je vais conjuguer le verbe aller au futur simple. J'irai, tu iras, il ira, elle ira. Nous irons, vous irez, ils iront, elles iront. دوباره میگه که با قطار اونجا خواهم رفت. si je trouve un billet. دوباره یک جمله دیگه نوع اول شرطی نوع اول. اگر بلیت پیدا کنم si je trouve un billet j'irai en train. این دوتا رو جاشون رو بچه ها میتونیم عوض هم کنیم اگر خواستیم. هیچ فرقی نمیکنه. میتونم بگم si je trouve un billet j'irai en train یا میتونم بگم j'irai en train si je trouve un billet. یکی میگه تیکت بچه تیکت بچه برای جایی که مثلا اسم شما روش ننوشته شده، مثلا بلیت اتوبوس مثلا، اونایی که اسم داره و اینا بهش میگن بیه. حالا دوباره یه دونه پروپوزیسیون داریم با اسی پلوس امپرفه اگر یادتون باشه. اسی nous allions ensemble. بچه ها میگه اگه با هم بریم چی؟ هیچی آقا تموم شد. یه دیت رفتن ها، نگاه کن، به خاطر همینه میگن که مراقب باش. یه دیت رفتن، میگه که اگه با هم بریم چی؟ هیچ. کلوه دیگه خیلی یه کادو گرفته خوشحال شده. بعد خب الیون میدونید بچه امپرفه فعل الاس، ژله، تو اله، ایل اله، ال اله، نوز الیون، ویز الیه، ایز اله، الز اله. میدونید نو رو باید صرف کنید و ترمینزونا رو که ای اس، ای اس، ای تی، ای اون اس، ای او زد، ای او ان ت هست رو اضافه کنید. شاید براتون سوال پیش اومده باشه که چقدر من اینا رو تکرار میکنم، به خاطری که فراموش میکنم. فراموش نمیکنی؟ اسپا پسرم میگه کمان سا؟ چطور؟ پسره تشتکش پریده. زبانش بنده. Tu veux venir avec moi? تو میخوای با من بیای؟ Tu veux venir avec moi? کلوه میگه oui. C'est plus cool quand on est deux. وقتی دو نفره هستیم کولتره، باحالتره. بچه کانتونه من گفتم ده وقتی که لیزون براش صورت بگیره صدای ت میده. دیگه نمیگه کاندونه، میگه کانتونه دو. سه پلو کول، اینجا کمپارزون داریم. اگه بگیم کمتر کوله میشه سه موان کول. اگه بخوام بگیم به همون اندازه کوله میشه سه اوسی کول. پسرم که از خدا خواسته بهش دیگه کور از خدا چی میخواد؟ دوتا چشم بینا. ویکتور از خدا چی میخواد؟ سفر با کلوه. بعد میگه avec plaisir با کمال میل. بعد اونم میگه که باید بلیت پس پیدا کنیم. il faut trouver donc des billets. Écoutez une autre fois. On pourra boire du café si tu veux. Oui, pourquoi pas, je vais appeler le serveur. Monsieur, 2 cafés pour nous s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu vas faire pour les vacances? Si j'ai le temps, je partirai en voyage. Ça me semble intéressant. Tu vas où? Je ne sais pas, au sud peut-être. Tu y vas en avion? Non, j'irai en train si je trouve un billet. Et si nous allions ensemble? Comment ça, tu veux venir avec moi? Oui, c'est plus cool quand on est deux. Avec plaisir. Il faut trouver des billets donc. دمتون گرم. میدونم که کامنتینا رو میذارید دیگه، من نگم و لایک بزنید، فرانسگرام رو ببینید، همه رو ببینید. مخلصم، میبینمتون.